ہمارے ملک کے نامور اور معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد جنید صاحب فلاحی اندوری ادام اللہ فیوزہم کا اہل مدارس کے نام موجودہ حالات میں مالی مشکلات اور دشواریاں بالخصوص مدارس اسلامیہ میں اساتذہ کی تنخواہیں اور موجودہ حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی سے متعلق ایک قیمتی اور عمدہ مشورہ ہے۔ امید ہے کہ سارے سامعین اور ملت اسلامیہ کا ایک ایک فرد اس کو بغور سماعت فرمائے، خصوصاً اہل مدارس اور علماء کرام کے لیے یہ مشورہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس کے ذمہ داران کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی بھی کورونا کی وجہ سے تعلیم پر جو سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں ان کے چھٹنے کی کوئی مستقبل قریب میں توقع نظر نہیں آ رہی ہے۔ ادھر مدارس کے اساتذہ یا تو مدارس ہی میں ہیں یا اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ملک کے بعض موقر اور ایسے اداروں نے جن کی طلباء تک میڈیائی رسائی ممکن تھی، آن لائن کورس کا تجربہ شروع کر دیا ہے، اور اس طرح وہ اپنے اساتذہ کو کام میں بھی لے رہے ہیں اور طلباء سے مربوط کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ دو مسئلے بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ طلباء سے اداروں کا جو رابطہ ٹوٹ گیا ہے اس کو کس طرح جوڑنے کی کوشش کی جائے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایم پی میں بعض جگہ سے کچھ افواہیں تو اٹھیں، لیکن کسی بھی ادارے نے اپنے مدرسین کو فارغ نہیں کیا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن مدرسین کی تنخواہوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اداروں کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو وقت سرمایہ جمع کرنے کا تھا اس وقت میں سرمایہ جمع نہیں ہو سکا ہے، تو ادارے تنخواہ دینے سے اس وقت اپنے آپ کو معذور سمجھے ہوئے ہیں، جبکہ اساتذہ کرام اتنے سالوں سے ایک لگی بندھی نوکری کرنے کی وجہ سے، ملازمت کرنے کی وجہ سے دوسرے کسی کام سے معذور ہیں اور ہر وقت منتظر ہیں کہ انہیں اپنی ڈیوٹی پر جانا۔ ان حالات میں آج 4 مہینے 5 مہینے ہونے جا رہے ہیں، بعض غریب مدارس کا حال یہ ہے کہ ان کی پرانی ہی تنخواہیں باقی ہیں، اور یہ جو ماہ گزر رہے ہیں اس میں بھی کوئی خبرگیری اساتذہ کی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے رمضان تک کی تنخواہیں دے بھی دی ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں بھی شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم آ گیا، اس کی تنخواہیں ادا نہیں ہو سکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اساتذہ کی تنخواہیں مختصر ہوتی ہیں اور ان کا اپنا لگا بندھا نظام، ان کی دواؤں کا خرچ، دودھ کا خرچ، کرانے کا خرچ، جو کچھ بھی ہے اس سب کا مدار انہی تنخواہوں پر ہوتا ہے۔ اگر یہ مختصر تعاون بھی ان کا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا یا فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا کلنک ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں روح پرفتوح کو یقیناً تکلیف دہی کا ذریعہ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے آج تک نبوی علوم کی حفاظت بھی ہوتی چلی آ رہی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں انہی مقاصد کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسی سبیل بنا لیں کہ مدرسین کو وقت پر تنخواہ پہنچائی جا سکے۔ اس کے لیے ایک شکل یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ چونکہ اس وقت بڑے سرمایہ دار زیادہ پریشان ہیں، جہاں سے اداروں کو تعاون ملا کرتا تھا، اور زیادہ تر ادارے کے لیے تعاون حاصل کرنے والے لوگ بھی
सरमायादार तबके ही की तरफ रुजू किया करते थे। उसकी वजह से एक नुकसान ये भी हो रहा था कि हमारे गरीब तबके का ताल्लुक इदारों से कटा हुआ था और ये एक जहनियत नहीं बन पा रही थी कि चाहे मैं 10 रुपए दूं लेकिन इदारे में मैं जरूर पैसे दूंगा, चूंकि इस इदारे से मेरी आखिरत वाबस्ता है, मेरा दीन वाबस्ता है। ये जहनियत हम आवाम की अपने इलाके में उतनी मजबूती से नहीं बना पाए जिसकी जरूरत थी। लॉकडाउन का ये जमाना यकीनन इसके लिए बहुत हसीन मौका है। अगर हम 50 रुपए 100 रुपए की रसीदें बना लें, जो मकातिब वाले 5 रुपए 10 रुपए की और मसाजिद वाले 20 रुपए और 50 रुपए की बनाया करते हैं, अगर इस तरह हम लोग रसीदें बना लें और अपने मुंतखब लोगों को, मुदर्रिसीन को इस्तेमाल न करें कि वो अपनी तनख्वाह के लिए लोगों के पास मांगने जाएं, कुछ लोगों को मुतय्यन कर दें और एक हर इदारा अपनी कैपेसिटी के लिहाज से एक मिकदार मुतय्यन कर ले कि हमें 10,000 लोगों तक पहुंचना है, 15,000 लोगों तक पहुंचना है, इतने जिले, इतने शहरों में, इतने देहातों में हमारी रसाई है, हमें इन तक पहुंचना है और सिर्फ 50 रुपए की रसीद काटना है। तो जाहिर है कि 10-15 हजार लोगों से इत्मीनान से 4.5-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए हम वसूल कर सकते हैं और दूसरे महीने में फिर 50 रुपए के लिए दोबारा जा सकते हैं। 50 रुपए की आज भी लोगों के बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं और घर में खिलौने तोड़ रहे हैं, आज भी हालात ऐसे हैं। तो जाहिर है 50 रुपए 100 रुपए देना लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा और इस बहाने से अतियात की एक रकम का एक नया सिलसिला हमारा शुरू हो जाएगा और जो अवामी तबका, गरीब तबका, जो लोअर मिडिल क्लास तक का तबका जो हमसे अभी तक ज्यादा मरबूत नहीं हो सका था, वो इस वक्त इस कार्य खैर में शरीक हो जाएगा और ये निजाम हमें आइंदा भी इंशाअल्लाह अजीज काम आता रहेगा। इसके अलावा जो मुस्तती तलबा हैं उनके औलिया को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो असातिज़ा की जिम्मेदारियां लें। जो हमारे फारिगीन हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रकम इतनी कम रखी जाए कि उनके लिए बोझ न हो और वो आसानी से इस मसले को हल कर सकें। मोहतमिमीन बगैर दौरा किए हुए भी ये काम इंशाअल्लाह अजीज आसानी से कर सकेंगे, सच्चे दिल से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी की खातिर इन असातिज़ा के हालत जार को देखते हुए और इनके उन एहसानात को जिनकी वजह से इदारों ने तरक्की की है, इनके कर्ब को और इनकी तकलीफ को समझते हुए अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ताला जरूर हमारी नुसरत और मदद फरमाएंगे। खुदा करे कि हमारी ये सदा बसहरा साबित ना हो और लोगों के लिए एक सही रुख इख्तियार करने का सबब बन सके। एक दरखास्त ये भी थी कि चूंकि इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बदली है, निजाम बदल रहा है और उसमें बहुत कुछ भगवाकरण की जहनियत आई है और जो कानून बनाकर लाई जा रही है, इन सब बातों को पेश नजर रखते हुए आइंदा के हालात से का वाकिफ होकर और अपने इदारों के लिए सही रुख मुतय्यन करने की खातिर जो लोग एजुकेशन से और इन पॉलिसीज से और हुकूमती इदारों से वाबस्ता हैं, उन सब से मशवरे करके पूरे मुल्की पैमाने पर स्टेट लेवल पर कोई एक जगह हमारे मोहतमिमीन हजरात, मुज़म्मा हजरात अगर जमा होते हैं और इस मसले को पेश नजर रखते हैं और इस पर बात करते हैं, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हम अपने स्टेट के इदारों को एक सही रुख दे पाएंगे और मुस्तकबिल का एक प्लान दे सकेंगे और इन खुद इस वक्त के हालात में जो तात्तुल है, उस तात्तुल के लिए कोई सही राह इख्तियार कर पाएंगे। इसके लिए खादिम हाजिर है। जो लोग भी राब्ता करना चाहें वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी जगह बैठ जाएं, मुल्क से किन लोगों को बुलाना है और कौन लोग तालीमी मैदान में ज्यादा मुफीद मशवरे दे सकते हैं,
ان کی آراء دینی تعلیم میں اور عصری تعلیم کے امتزاج میں اور حکومتی اداروں کی مداخلت میں کتنی کام آ سکتی ہیں، ایسے لوگوں کو جمع کر کے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیقات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔